مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم
قريش إيلافهم إيلافهم رحلة رحلة الشتاء الشتاء والصيف والصيف فليعبدوا فليعبدوا رب رب هذا هذا البيت البيت الذي الذي أطعمهم أطعمهم من من جوع جوع وآمنهم من من خوف. خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. ألم ألم تر تر كيف كيف فعل فعل ربك ربك بأصحاب بأصحاب الفيل الفيل ألم ألم يجعل يجعل كيدهم في كيدهم في تضليل تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل سجير فجعلهم فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل ويل لكل لكل همزة همزة لمزة لمزة الذي الذي جمع جمع مالا ماله وعدده وعدده يحسب يحسب أن أن ماله ماله أخلده أخلده كلا كلا لينبذن في لينبذن في الحطمة الحطمة وما وما أدراك ما أدراك ما الحطمة الحطمة نار نار الله الله الموقدة الموقدة التي التي تطلع على تطلع على الأفئدة الأفئدة إنها إنها عليهم عليهم مؤصدة مؤصدة في في عمد أمد ممددة. ممددة. بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. والعصر والعصر إن إن الإنسان الإنسان لفي خسر إلا الذين الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر. بالصبر. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ألهاكم ألهاكم التكاثر التكاثر حتى حتى زرتم زرتم المقابر المقابر كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون ثم ثم كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون كلا كلا لو لو تعلمون تعلمون علم علم اليقين اليقين لترون لترون الجحيم الجحيم ثم ثم لترونها لترونها عين عين اليقين اليقين ثم ثم لتسألن لتسألن يومئذ يومئذ عن عن النعيم. النعيم. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, setelah kita tadi mengisi waktu untuk mengaji dulu ya. Baik hari ini alhamdulillah kita sudah ada masuk nih 9 ditambah Habib ya. Habib. Bentar, Bapak sambil ngabsen tadi itu. Yang masuk ya. Habib, Zulfikar, Qori, Radit ya. Kemudian ada Zahra, ada Berliana, Berlianti. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Sehat? Sehat ya? Sehat. Gak apa-apa dinyalain dulu mic-nya, nggak apa-apa sekarang mah. Ini ada Aftar. Aftar tuh siapa ya? Aftar Iftiaf. Nah, itu siapa ya? Afna, Pak. Oh, Afna ya. Afna. Iya, makasih, Nak. Baik, anak-anakku, hari ini kita belajar hari pertama. Di hari pertama ini nanti kalian akan menyaksikan video pembelajaran bersama-sama. Ya. Nah, nanti kita habis menyaksikan video bersama-sama, kita nanti diskusi sampai jam 8.30.
Setelah jam 8.30 nanti kalian keluar dari ruangan ini. Silahkan kalian nanti ikuti tugas ataupun materi lain yang ada di Google Classroom-nya ya. Hari ini itu jadwalnya tematik ya, sama apa coba, masih ingat nggak? Sama bahasa, dicatat nggak kemana? Sama bahasa Cirebon Pintar. Iya. Pokoknya kita belajar hari ini jam 8 mulai ya. Materi dan pengerjaan tugas di Google Classroom-nya Bapak setel sampai jam 12. Jadi kalau misalkan lebih dari jam 12 berarti dihitungnya terlambat ya. Enggak kok, tugasnya enggak susah-susah nanti ya. Bentar kita masukin dulu teman-temannya. Ada Faris Mubarak. Faris Mubarak itu siapa ya? Dinyalain mic-nya siapa ya? Faris Mubarak. Salsabila, Pak. Oh, Salsabila. Ardianti Salsabila. Sehat cantik. Sehat. Udah makan belum? Sudah. Udah ya. Oke Bapak, yang sudah masuk nih ada Afna, ada Ardianti, ada Habib, ada Berliana, Berlianti, Kori, Adit, Zahra, sama Julfikar. Ada yang belum Bapak sebut namanya? Ada yang Bapak belum sebut namanya? Barangkali belum Bapak. Saya Pak Fatin, Pak. Fatin belum ya, maaf ya nak ya, Fatin. Iya, terima kasih Fatin. Baik, tidak usah berlama-lama. Sekarang Mbak Andi akan membagikan dulu video pembelajarannya dulu ya. Sebentar, kita saksikan bersama-sama. Sama-sama dulu bentar. Video saya mana ya? Ini. Kelas 6. Oke. Aku bagikan lagi. Kita simak sama-sama, dimatikan mic-nya ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian di rumah. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Perkenalkan, nama Ibu Caroline Aprilia, Ibu dari SDN Sili Asuh 3, Ibu mengajar di kelas 6. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk ke tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan kali ini kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita awal dengan berdoa. Ilmu yang nanti akan Ibu sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar juga kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama yaitu alat tulis. Siapkan buku, pulpen, pensil, dan lain-lainnya untuk menulis informasi apa dan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Yang kedua, kalian harus mencari posisi tempat duduk yang nyaman untuk mendengarkan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan.
Dan yang ketiga, karena kita masih dalam pandemi, kita harus mentaati protokol kesehatan. Apa saja sih protokol kesehatan? Yang pertama, kita harus memakai masker. Yang kedua, kita harus selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Yang ketiga, kita juga jangan lupa menjaga jarak. Kemudian, kita harus makan dan minum yang bergizi. Dan yang kelima, yaitu kita harus berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat, tetap sehat. Dan yang terakhir, kita harus berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat berlalu. Ya, anak-anak kalian semua, apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, Ibu di sini akan membahas tentang yang pertama, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan yang dibaca. Yang kedua, Ibu juga akan membahas tentang mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Bapak berhentiin dulu ya, jangan kaget, biar kaliannya bisa menangkap apa yang akan kita pelajari di hari Senin ini ya. Jadi di hari Senin ini kita akan belajar ada bahasa Indonesia, jadi nanti ada teks laporan ya. Jadi ada teks laporan, kemudian kalian mengambil informasi dari teks itu ya. Nah, kemudian di IPS-nya kita akan mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Nah, wilayah ASEAN itu wilayah apa? Ada yang tahu wilayah ASEAN itu wilayah apa? Silakan dibuka mic-nya yang tahu wilayah ASEAN itu apa, boleh. Ada yang tahu, dibuka dulu mic-nya kalau mau jawab sayang. Apa, boleh. Ada yang tahu, dibuka dulu mic-nya kalau mau jawab sayang. ASEAN itu apa ya? Indonesia, Malaysia, Singapura, Kak. Oh iya. ASEAN itu ada yang tahu nggak kepanjangan ASEAN? Asia Negara, Pak. Oh iya. Ya, iya betul. Asia Tenggara. Iya, Asia Tenggara. Ingat ya arah mata angin ya. Ada utara, selatan, barat, timur, barat laut, barat daya, gitu kan ya. Timur laut dan pasangannya timur laut itu adalah Tenggara ya. Jadi nggak ada nggak ada timur daya, nggak ada. Adanya Tenggara. Nah, kita ini negara Indonesia kalau di Asia di benua Asia, wilayah-wilayah yang ada di kita itu pas tepat di arah tenggaranya Asia. Kalau lihat dari tengah-tengahnya misalkan di Asia Tengah tuh Kazakhstan ya dan seterusnya. Kalian nanti mulai sekarang kalian siap-siap sering baca atlas ya. Atlas ya, biar tahu kalau Bapak bicara di mana, kalian tahu Bapak membicarai negara mana dan lokasinya di mana. Nah, kita tuh betul tadi yang dikatakan Zahra ya. Indonesia Pak, Malaysia Pak, Singapura, iya betul ya. Jadi Asia Tenggara itu semuanya jumlahnya nanti kita akan tahu ada berapa. Nanti kita simak terus ya. Kita lanjut. Tadi ada yang masuk ya, Jati sama siapa ya? Jati tadi mana Jati? Jati. Udah. Ini Wahyu Ningsih. Anak-anak yang baru masuk kalau bisa ngechat, di chat aja Pak saya siapa gitu kalau nggak pakai nama sendiri ya. Oke. Karena tadi ada Jati, kemudian ada Sri Nawang, itu siapa Sri Nawang? Sri Nawang nanti kasih tahu Andi siapa ya. Oke, kita lanjutkan dulu nyimak videonya ya. Kita lanjutkan dulu. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Perhatikan, kalian yang ada di rumah, ada tidak tumbuhan yang ditanam oleh orang tua kalian?
atau lihat di sekitar kalian, apakah ada tumbuhan di sana? Ya, dari berbagai tumbuhan tersebut, apa sih manfaatnya? Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa manfaat dan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalian pasti pernah jalan-jalan ke daerah pegunungan. Di sana banyak perkebunan. Para petani menanam berbagai tumbuhan. Di sana pula banyak sayuran, ada buah-buahan yang ditanam oleh para petani. Sayuran dan buah-buahan tersebut mempunyai banyak manfaat, vitamin yang kita makan, dan banyak juga tanaman-tanaman yang dipanen oleh para petani itu untuk kita konsumsi. Ada juga tumbuhan atau tanaman-tanaman herbal yang dipakai sebagai pengobatan. Nah, anak-anakku sekalian, di sini tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan juga menjadi salah satu unsur penting pada kehidupan kita di muka bumi ini. Ada banyak manfaat tumbuhan bagi manusia yang tidak bisa diabaikan, baik sebagai sumber penghasil oksigen, menjaga ekosistem dunia, maupun sebagai bahan makanan. Oleh karena itulah, melindungi kelestarian tumbuhan adalah hal krusial yang harus kita lakukan. Tumbuhan terdiri dari bagian-bagian apa saja coba anak-anak? Nah, di dalam tumbuhan ada bagian seperti daun, batang, akar, buah, dan lain sebagainya yang menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, baik manusia maupun hewan. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan makanan manusia serta hewan yang tadi telah Ibu jelaskan ya, dan penghasil oksigen atau O2 yang sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk kita bernafas. Nah, anak Bapak berhentiin lagi ya. Nah, jadi ini kita sudah masuk ke materi tentang tumbuhan, ya tentang makhluk hidup tadi ya. Salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah tumbuhan. Jadi nanti mungkin setelah kegiatan di Google Meet ini, anak-anak boleh nanti mulai mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumah ya. Nah, coba kita perhatikan dari tulisan yang ada dibagikan oleh Ibu Guru Ibu Karolin ya. Ini namanya Ibu Karolin, teman Pak Andi. Nah, dari apa namanya tulisan ini ternyata tumbuhan ternyata banyak sekali tuh manfaatnya, cenah katanya bagi manusia ya yang tidak bisa diabaikan. Dari tulisan ini ada enggak sebelum Bapak bahas, ada tidak kata yang kalian belum paham artinya? Coba diperhatikan tulisannya, kelihatannya ada tidak kata ya apa kata yang kalian belum paham artinya sehingga kalian bingung gitu kalau misalkan kalian baca. Coba dilihat, diperhatikan kata per katanya, ada tidak yang membuat kalian bingung? Kalau sudah ketemu yang membuat kalian tidak paham, kalian boleh nyalakan mic-nya, nggak usah malu, nggak apa-apa. Ada? Ketemu? Ya, kalau ketemu kalian boleh nyalakan mic-nya ya.
Zahra menemukan yang tidak dipahami? Enggak, Pak. Enggak, belum. Oke, enggak berarti ya. Ini Wahyu Ningsih siapa ya? Dinyalakan, Bapak nggak kedengaran berlian. Tasya, Pak. Oh, Tasya. Bentar ya. Oke. Baik, ini ada Muhammad Ramadan ya, tadi masuk Muhammad Ramadan. Silakan yang mau disampaikan untuk yang kata-kata ini. Kalau tak ada, Bapak yang nanya. Oke, sekarang Bapak aja kalau kamunya nggak ada yang nggak temu ya, nggak ketemu. Sekarang Bapak tanya, kalau oksigen, siapa yang bisa jawab apa itu oksigen? Nah, sekarang kan lagi rame tuh oksigen. Apa itu oksigen? Silakan Tasya. Tasya mau jawab? Pernapasan. Apa itu oksigen? Bentar, Apa Pak. Zahra? Apa Zahra? Apa sih namanya itu ya? Untuk pernapasan tuh. Untuk pernapasan? Hidung? Bukan, Pak. Bukan. Namanya tuh. Apa Jetlani? Jetlani ini siapa ya Jetlani? Jetlani ini siapa ya? Dinyalakan mic-nya dong. Biar Bapak tahu Jetlani itu siapa. Jetlani. Oke. Kalau begitu kalian nanti cari kata yang sekait dengan oksigen ya. Tadi katanya nggak ada yang tidak dipahami. Ternyata Bapak tanya oksigen nggak bisa jawab. Baik, kalau gitu sekarang Bapak ke kata yang kedua. Krusial. Krusial itu apa ya? Ayo, ini sudah setahun lebih nggak belajar, ditanya sama gurunya, nggak bisa jawab. Oke, krusial apa krusial sayang? Itu kan ada tuh. Oleh karena itulah melindungi kelestarian tumbuhan adalah hal krusial yang harus kita lakukan. Krusial apa? Persamaan katanya apa? Ayo. Tasya. Radit. Atau Jati? Keila. Hal penting, Pak. Siapa yang jawab ini? Ya. Wajib. Penting, wajib. Oke, keren. Betul ya. Jadi krusial itu hal yang penting, yang sangat penting itu krusial ya. Gitu ya. Nah, itu krusial yang harus kita lakukan. Jadi melestarikan tumbuhan itu krusial. Jadi kalau kita tidak melakukan itu penting tuh ya. Kalau kita tidak melakukan akan bahaya gitu. Kenapa? Nah, kita lihat tumbuhan terdiri dari bagian seperti daun, batang, akar, buah, dan lainnya. Kalian bisa nggak nunjukin daunnya mana, batangnya mana? Bisa? Bisa ya? Bisa dong. Bisa ya? Nanti Bapak buktikan kalau kalian bisa menunjukkannya. Kemudian, tumbuhan bermanfaat sebagai bahan bagi makanan bagi manusia. Jadi tumbuhan itu juga bisa jadi makanan ya. Sumber makanan. Kemudian tumbuhan menghasilkan oksigen nih yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk bernapas. Padahal ada jawabannya di sini. Jadi oksigen itu dibutuhkan oleh tubuh untuk bernapas, sayang. Jadi kita tuh menghirup udara itu yang dimasukkan apanya? Oksigen. Nah, saat ini kan banyak tuh yang kekurangan oksigen. Ya kan? Nah, yang kekurangan oksigen. Ya, sampai sesak nafasnya karena kena COVID ya. Bersyukur kita sekarang masih bisa bernapas. Karena kalau yang sudah kena COVID itu bernapas oksigennya dibantu pakai alat tuh ya. Oke, kita lanjutkan videonya ya. Anak-anakku sekalian, yang tadi Ibu jelaskan, yang telah tadi Ibu sampaikan itu merupakan informasi. Nah, ini teks informasi ini agar kalian mendapatkan
pengetahuan, informasi yang jelas. Ini salah satunya Ibu membahas tentang tumbuhan, manfaat dari tumbuhan. Nah, anak-anakku sekalian, kalian juga pernah baca ya, banyak teks informasi yang telah kalian baca di berbagai buku pelajaran maupun bukan buku pelajaran juga ya anak-anak. Dari teks informasi itu kalian pasti akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Nah, apa sih pengetahuan yang baru itu? Tadi Ibu telah Ibu bahas ya tentang tumbuhan. Segitu banyaknya bacaan, beberapa paragraf, kalian bisa menyimpulkan informasi apa yang kalian dapat dari teks yang telah kalian baca. Nih, Ibu telah menyimpulkan ya. Tadi Ibu telah memberikan informasi kepada kalian ada 2 paragraf. Dari 2 paragraf tersebut, kalian bisa menyimpulkan dari informasi, yaitu tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan juga menjadi salah satu unsur penting bagi kehidupan kita di muka bumi ini. Tumbuhan menghasilkan oksigen atau O2 yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Itu merupakan kesimpulan dari teks yang tadi telah Ibu paparkan segitu banyaknya, dan ini kesimpulannya, hasil kesimpulan dari informasi tersebut. Kalian juga pasti bisa menyimpulkan sebuah informasi, pasti berbeda-beda, tidak sama dengan yang Ibu simpulkan. Kalian bisa menyimpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, di sini juga Ibu telah menuliskan tentang inteks informasi. Di sini tentang ASEAN. Kalian bisa baca ya semuanya. Ibu. Baik, teks informasi tentang ASEAN ini akan Bapak bagikan di Google Classroom, kemudian kalian nanti buat kesimpulan. Jadi Bapak akan skip atau Bapak akan lewat video pembelajaran Bu Caroline yang tentang teks ini ya. Harmoni. Contoh hidup masyarakat negara, kehidupan kebudayaan negara. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN ini tadi telah Ibu jelaskan ya. Yang pertama ada Indonesia. Masyarakat Indonesia yang berasal berbagai latar belakang budaya serta suku bangsa diharuskan untuk senantiasa hidup harmoni. Contoh hidup harmoni dalam keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia itu sangat mudah, yaitu dengan mengutamakan toleransi. Ya, dan tidak menjelek-jelekan satu budaya atau suku bangsa. Keberagaman Indonesia itu bermacam-macam. Yang pertama ada keberagaman bahasa. Banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua keberagaman rumah adat. Contohnya rumah adat yang ada di Jogja yaitu Joglo. Rumah adat yang ada di Papua yaitu Honai. Itu merupakan salah satu contoh. Masih banyak rumah adat yang ada di Indonesia. Yang ketiga keberagaman kesenian daerah. Yang keempat keberagaman upacara adat. Dan terakhir itu keberagaman kesenian daerah yang ada di negara Indonesia. Itu merupakan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua itu negara Brunei Darussalam. Budaya Brunei Darussalam ini banyak dipengaruhi penduduknya adalah orang Melayu. Dalam percakapan, orang Brunei menunjuk jari telunjuk dianggap kasar atau tidak boleh di sana di negara Brunei Darussalam ya. Asal anak-anak tahu ya, secara tradisional orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Laki-laki dan perempuan itu tidak berjabatan tangan. Melepaskan sepatu juga itu adalah kebiasaan umum
orang Brunei Darussalam sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, itu di negara Brunei. Yang ketiga, di negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa nasional Filipina yaitu menggunakan bahasa Inggris. Di Filipina juga mempunyai tarian yaitu tarian tinikling, merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini juga menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kemudian kehidupan sosial budaya dan masyarakat ASEAN berikutnya yaitu negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlin. Kalian pasti tahu. Merlin adalah patung berkepala singa dan yang berbadan ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Masyarakat Singapura juga mempunyai budaya yaitu jalan kaki. Masyarakat di sana sekitar 80% ini budayanya yaitu jalan kaki kemana-mana, karena beralasan yaitu kendaraan di sana, mobil dan bahan bakarnya itu sangat mahal, makanya mereka memilih jalan kaki. Makanan yang digemari masyarakat Singapura juga yaitu kepiting cabai. Negara selanjutnya yaitu negara Thailand. Thailand adalah salah satu negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Di Thailand juga ada budaya yaitu kepala adalah bagian tubuh yang sangat dihormati. Tidak ada orang yang berani menyentuh kepala, baik kepala anak-anak itu tidak pernah disentuh ya. Maksudnya itu tidak apa ya? Tidak sopan, kalau bahasa Indonesia tidak sopan itu menyentuh kepala. Dan sebaliknya, bagian kaki merupakan bagian yang dianggap hina. Karena apa? Karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh karena itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau ke orang lain. Nah, karena itu dianggap hina. Nah, Ibu telah menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya masyarakat yang ada di ASEAN. Ini juga merupakan suatu informasi yang kalian dapatkan, yang kalian tadinya tidak tahu menjadi tahu. Apa sih kehidupan sosial budaya yang ada di negara-negara ASEAN? Nah, dari informasi-informasi tersebut kalian bisa menyimpulkan di berbagai negara. Nah, ini juga salah satu merupakan contohnya ada 5 negara. Masih banyak di negara-negara ASEAN. Baik, Bapak berhentiin dulu sampai sini. Jadi tadi ada 5 negara yang disampaikan oleh Ibu Caroline ya. Kalian kalau terlewat mencatatnya kalian tidak usah khawatir, nanti Bapak bagikan video YouTube-nya di Google Classroom juga. Nah, dari 5 tadi kalian itu nanti cari persamaan dan perbedaan ya. Nanti bahkan kalian cari persamaan dan perbedaan sosial budaya di 5 negara saja yang kita akan bahas ini ya. Baik, jadi pembelajaran hari ini itu kalian menggali informasi dan kalian menggali informasi terkait dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, kita baru belajar tentang 5 negara ini, nanti kita akan belajar dengan negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup dan masuk ke yang lain, Bapak akan absen kembali. Tolong yang belum kesebut nanti bilang ke Pak Andi. Afna, kemudian Ardianti Salsabila, ada Faisal Nur Wahid, ada Fatin Nur Rahman, ada Habib, Keila,
kemudian ada Muhammad Ramadan, ada Berlianti, Kori, Radit, kemudian ada Tasya, ada Zahra, Zulfikar, dan Jati. Ada yang belum Bapak sebut namanya? Ada yang belum Bapak sebut namanya? Tasya, Pak. Tasya udah sayang? Sultan. Sultan ya. Oh, Sultan ya. Oke, ada lagi? Faisal, Pak. Faisal. Oke. Faisal Nur Wahid udah ya? Oke, ada lagi yang belum Bapak siapa? Kaila udah belum, Pak? Kaila udah tuh. Kaila udah. Ada lagi? Zulfikar. Zulfikar udah saya. Oke, udah ya. Udah semua ya. Oke, udah Bapak absen semua. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita ketemunya di Google Classroom. Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa anak-anak. Sehat semua. Buka tutup ya. Ya.